बुलाबुली ब्लॉग। जय जगन्नाथ सांगने आप स्वागत कर मोर आउ एक नुआ ब्लॉग को तो आप स्वागत कर मोर बुलाबुली ब्लॉग को। तो आज आम जाऊँ तालचेर अधिष्ठात्री माँ हिंगुला पीठ को जेहेतु एवं चलती हिंगुला जात्रा तो आपण आनी हिंगुला माँ ब्लॉग टी। तो देखो आम अनुगुल सिटी प्रवेश कलु अनुगुल सिटी पार ही जाऊँ माँ पाखक माँ माँ होचंदी अनुगुल तालचेर गोपाल प्रसाद गाँव में अवस्थित माँ मंदिर। देखो जीवा बाट के सुंदर जगहटी गला देखो लिखाई माँ मंदिर आउ मात्र 1.5 किलोमीटर। तो चलतु एवं आम से गोपाल प्रसाद गाँ जो अच्छा माँ मंदिर आम से जगह जाऊँ। देखो दूर माँ मंदिर दृश्य मान हो सुंदर देखा माँ मंदिर टी। देखो ए पहुँची गलु माँ हिंगुला पीठर ये हूँ माँ मंदिर के सुंदर देखा गाड़ी रखीदे आम चलू माँ पीठ को। देखो माँ पीठ को चली चली जाऊँ। ये हूँ माँ हिंगुला पीठ ये आम भोग फोग टे किणलु मंदिर डाण पड़े भोग मंदिर आम टे भोग हरिया किणु से दुकान आ प्रवेश कलु मंदिर भीतर। देखो जेहेतु हिंगुला यात्रा चली के सुंदर भाव में सजासजी हो बहुत सारा लोक ठिया होती। ये हूँ माँ प्रवेश पथ बा सामना पट आम द्वितीय नंबर गेट रू आसलु एपट अच्छा माँ देखो केते सारा लोक अच्छे। तो एम लाइन ठिया देखो मु भुवन माई आमर सोनू भास्कर आम सब जो जाइलु समस्त आम लाइन ठिया यही लाइन पारी हेले आम माँ को दर्शन करी कहुए। हिंगुला माँ विषय देखते माँ को दर्शन करी माँ विषय मैं आपको कहबी। देखो यहाँ माँ मंदिर सामना पट ये भितर देखो माँ हिंगुला अच्छा अग्निरूपी माँ हिंगुला कहे। देखो माँ को ये सुंदर दिखुच्च आम माँ। जय माँ हिंगुला जय तालचेर अधिष्ठात्री। देखो माँ को दृश्य मान देखते माँ ये देखो देखा जाए माँ को दर्शन कर माँ अच्छा एपटे माँ को 3 रूप अच्छी 3 जन अच्छे एपटे माँ अच्छा मध्य देखो माँ अच्छा से माँ मो पट कौन से भी माँ अवस्थित अच्छा। देखो लिखाई देख देखिले माँ को जय माँ हिंगुला। हिंगुला माँ विषय में यह कहुए कि माँ हूँ रोषघर ठाकुराणी और माँ हिंगुला मंदिर सहित पुरी जगन्नाथ मंदिर निबिड़ संपर्क अच्छी कहुए। माँ कर्मक्षेत्र से माँ ये रहती बोली कहुए। मैंने देखिले माँ को माँ हिंगुला मंदिर माँ को दर्शन कले माँ को मुख्य द्वार को जाऊँ माँ मुख्य द्वार देखिए। देखो ये माँ मंदिर मुख्य प्रवेश पथ इतिहास कहे माँ मंदिर जिते वर्ष है पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर भी से 2 मंदिर एका समय बोली कहुए। देखो ये हूँ से तालचेर गोपाल प्रसाद माँ हिंगुला माँ मंदिर मुख्य द्वार प्रवेश कर भितर गले आप 2टी सिंह को देखा। जय माँ हिंगुला जय जगन्नाथ। आपण मैंने एवं आसी पहुँचीचु तालचेर अधिष्ठात्री देवी माँ हिंगुला पीठर। देखो केते सारा लोक अच्छा केते सारा भक्त मैंने आसुँच जो पीठर यही चैत्र मसरे यहाँ माँ बड़ पर्व वर्ष को यही गोटे पर्व जो बहुत बड़ पर्व बोली कहुए। बहुत सारा लोक आसती माँ निजे उभा हमें स्वप्न देश उभा हमें माँ निजे कहती माने माँ स्वत ये अच्छा जहाँ भक्त डाकते मानसिक पूरण हुए ये जगह बोली कहुए। आ बहुत सारा लोक आसती आम पाखे जड़े बहुत सारा लोक अच्छा देखो मौसा भी अच्छा ये बहुत बुढ़ा लोक बहुत छोट पिला समस्ते भी ये आसती। आ माँ विषय कहुए माँ ये वर्ष तमाम अग्नि रूप से श्रीमंदिर जगन्नाथ मंदिर था यही समय माँ 9 दिन एठिकी आसी था। आपड़ी अग्नि रूप से माँ को देखिए आम जीवार जो उत्पत्ति स्थली से जगह को भी जीवा से माँ को अग्नि रूप से देखा सेटार महत्व से जाना। आउ चलतु ये किसी भक्त को देखा भक्त को पचार आउ गोटे बड़ कथा कहूँ ये जो जगह को आसूँ विगत लास्ट 4 वर्ष ये जगह को 32 वर्ष आसूँ जगह आसवर मुख्य कारण मो भाई भुवन भाई जी मत यही अनुगुल ये तालचर लोक भाई रोचे तो से ही मत भुवनेश्वर आम प्रत वर्ष आसू सांग विगत 4 वर्ष है जगह आसी बुलिकी जाऊँगी माँ विषय जानूँ। तो ए वर्ष मुझे चेष्टा कली जे नाई मु भी देखिए तो लोक मैंने जानतु माँ को दर्शन करूँ और लोक माँ विषय किसी जानतु चलतु भुवन को पचारिया भुवन जाना भुवन ये केबेठू आसुँच कौन काम मु तो 4 वर्ष है पूर्व भी भुवन आसते पारती पचारिया भुवन आस। जय जगन्नाथ जय माँ हिंगुला। आ भुवन नहीं तुम ये केते वर्ष मु तो तुम तो 3-4 वर्ष है आस तुम पूर्व आसलनी ना कौन ना केबेठू आसलनी कौन मु तो 4 वर्ष है आसूची 2022 पूरा कंटिन्यू आसूची आ सब वर्ष आसे बहुत भल लगे आसा भी। तुम तो घर ये तुम तो आगुरी भी तो माँ विषय जानी आगे माँ को जानी कि आसी पार नी 2022 पूरा भलसे जानी मैं जानी तो थी कि आम रूटा टी अलग था अलग रास्ता तो जानला मुझे सब वर्ष आसूची को वर्ष बंद नहीं सुनले भुवन
4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭକ୍ତମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଭକ୍ତ ଆଉ କି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଶୁଣୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ଲାଇନ ଏଇଠୁ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନଟା କେତେ ଲମ୍ବିଛି କେତେ ସାରା ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି କ'ଣ କଲେଣି କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଆକାଶ ପ୍ରଧାନ ଆପଣ କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ଏଠିକି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନା ଆଗରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି ଏଇଟା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ କାଲି ତ ଆସି ହେଲାନି ଆଜି ପୁଣି ଆସି ତ ଆପଣ ଏଇଠି କୋଉଠି ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କୋଉଠୁ ଏଠୁ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ 70-80 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ 70-80 କିଲୋମିଟର ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ତ ଏଠି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ଆଉ ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ରୁ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆପଣ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ତଥାପି କେତେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ମାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛି ଏମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବରେ ଆଗରୁ ଆସିଛି ଏମିତି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ନା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଦି ସାଙ୍ଗ ଆସିଛୁ ଦି ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା କିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ଆମର ଏଠି ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଚିବା ପାଇଁ ତ ମାଙ୍କୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବା କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସଞ୍ଜୟ ସାମଲ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ ଅନୁଗୁଳ ଆପଣ ଏଠି କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ହେଲାଣି 5 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଯାଚିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନସିକ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ ଆସୁଛନ୍ତି ଧରିକି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କିଛି ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାଇ ତମ ନାଁଟି ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆସିଛ ପିତିରି ପିତିରି ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ହବ 40 କିଲୋମିଟର 40 କିଲୋମିଟର ହବ ଆପଣ ଏଇଟା କେବେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ କୃପା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର 3 ଥର ମୁଁ ଆସିଛି କାଲି ଆସିଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ବି ଆସିଛି କାଲି ତ ଦେଲା ମୁଖ୍ୟ ତାର ପ୍ରଥମ ଦିନ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଥିଲି ଆଜି ପୁଣି ଆସିଥିଲି ଆଉ ମାଆକୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଛି ଯାହା ହଉ ସେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ମତେ ମିଳିଲା 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ମିଳିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ହିଁ ମାନେ ବଡ ପର୍ବ ନା ଆଉ ବି ପୂଜା ପର୍ବ ଅଛି ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ପର୍ବ ସବୁ ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃପା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଥର 3 ଥର ଆସୁଛି ମା ଚାହିଁଲେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବି ଆସିପାରିବି ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ବି ଆସିବି ହବ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାରା ମାନେ ଆମ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ଆସୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ନା ସେଇ ମାନେ ମନଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସି ମାଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଜର ଦୁଃଖଟା ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଟା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଲାଘବ ହେଇଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବି ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ହିସାବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆସୁଥିବେ ଆଉ ଘର ଲୋକ ଏକା ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଘର ଲୋକ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଟିକେ ବୁଲି ମନ୍ଦିରଟି ଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପଛପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟି ତ ଆମେ ଏବେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ବୁଲୁଥିଲେ ତ ଏଇ ପଛପଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମ ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ଏଇ ଜାଗାଟି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ସାର୍ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମୋ ଘର ସୋଲଡ଼ା ଆମେ ହେଉଛୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଢ଼େଇ ସେବାୟତ ଆଉ ଏ କାମ ଆମେ ହିଁ କରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁମ୍ବ ଦୁଇଟି ଲାଗିଛି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଖୁମ୍ବ ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ରାଜା ଦେହାନ୍ତ କରନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଷ ଠାକୁର ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି ନବକଳେବର ହେଲା ସମୟରେ ଏଇ ଖୁମ୍ବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ଆଉ 3ଟି ଖୁମ୍ବ ଲାଗେ ଗୋଟେ କୁଟିଏଶୁଣି ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଏ ଆଉ ଏ 2ଟି ଏଠି ଲାଗେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଆଶାଳ କାଠ ଇଏ 16ଟା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିଛି 28 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଳେପଶି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା ଦେହାନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ନବକଳେବର ହେଇଥିଲେ 28 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରାଜାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି ନବକଳେବର ହେଲେ ଏ ସବୁ ଲାଗେ ଇଏ ହେଉଛି ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ଖୁମ୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଟେଶୁଣି ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଇଛି
ଆଜ୍ଞା କୁମ୍ଭର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ମା ଖୁମ୍ବେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସଖୀ ସଖୀ ହଁ ସେଠି ଥିଲେ ପୂର୍ବ ନବକଳେବର ହେଲେ ତାକୁ ତ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିକି ସେଠି ଏଠି ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା। ଏଠି ରହିଲା ଏ ସେ ହଁ ରାଜା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ହଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ କେବଳ ଏଇଟା କରେ? ଆମ ପରିବାର ହଉଛୁ ଆମେ ବଢୋଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବଢୋଇ ସେବାୟତ ଆମେ କାଠ ଆମେ ଦଉ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପୂଜା ହୁଏ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପୂଜା ହେଇକି ଯୋଉ ଗଛ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଡେ ସେଇ ଗଛକୁ ଶୁଭ ମାନି ତାକୁ ଏଠିକି କଟିଂ କରି ଅଣାଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଗଛ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ପଡିବ ସେ ଗଛ କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ, ପିଆଶାଳ କାଠ। ତ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଟିକେ? ମା ତ ହଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରୂପା ମା ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଓଡିଶା ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯାହା ମାଗିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମିଳିବ। ମନ ହୃଦୟ ଖୋଲା କରି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଯାହା ମାଗିବ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଦେଇପାରିବେ। ମାଙ୍କର ଏଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ବଟା ହୁଏ ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ପର୍ବ। ଆଜ୍ଞା ବାର୍ଷିକ ପର୍ବ ଏଇଟା ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ମନ୍ଦିରଟା ମାନେ କେବେଠୁ ମାନେ ଇତିହାସ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ନାଇଁ ସେତେ ତ ମତେ ଜଣାନି, ବାପା ହିଁ କହିପାରିବେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ଖାଲି ଏଇଟା ଯୋଉ କହନ୍ତି ଆମର ମା ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଏଇ 9 ଦିନ ଯାଏଁ ଆସନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସେତେ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଏଇ ଗାଁର? ନାଇଁ ଆମ ଘର ହଉଛି ଷୋଲଟା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ପରିବାର ମାନେ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଏଠି ରହିଲେଣି ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ପରିବାର ଆମେ ସେବା କରି ଆସୁଛୁ, ସେବକ ହିସାବରେ ଅଛୁ। ତ ଏଠି ଆମେ ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ କି ସାଙ୍ଗଠୁ ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କର ସେବକ, କେତେ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍କର ସାର୍ ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିରୂପୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳ ଗତ ହୋଇଥିବା ଘୋଡ଼ାଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ମାଙ୍କର ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଶାଢ଼ୀ ହଉ କି ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗି ହେଇଥିବା ଯେତିକ ସବୁ ଆମର ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କିଛି ଥିବ ଗୋଟେ ତ ସବୁ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନେ ମା ମାନେ ଏଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଠି ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଲାଗି ହେଇଛି ସବୁ ରଖାହେଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଦରକାର ନାହାନ୍ତି। ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲନାଥ। ଆପଣ ଏଇ ଆଖପାଖ ଗାଁର ଏଇ ଗାଁର ନା ଏଇ ପାଖରୁ 50-60 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ କେବେଠୁ ସାର୍ ଆସିଲେଣି? ମାନେ ତ ମନ୍ଦିର ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହୁତ ଦିନଠୁ। ବହୁତ ଦିନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଠିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛୁ। ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କେତେ 4-5 ବର୍ଷ ହବ ଅଧିକ ନା ଅଧିକ ହେଲାଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ 4-5 ବର୍ଷ ହବ। ଏଠି ଯୋଉ ଏସବୁ ମାଙ୍କର ସବୁ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ଦେହ ଲଗା ଜିନିଷ ସବୁ ଏଠି ପଡିଛି ରଖା ହେଇଛି ସବୁ। ଏଟା ଗହଳି ହେଇଯାଉଛି ତ ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଆଣିକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖା ହେଇଛି। ମାନେ ଯାହାର ଭକ୍ତ ଯିଏ ଯାହା ଭୋଗ କରିଥିଲା ସେଟା ନଉଛି। ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ନଉଛନ୍ତି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆଉ। ସନ୍ତକ ଗୋଟେ। ଇତିହାସ କହେ ମା ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରୁ ପୁରୀ ଗଲା ବାଟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋପାଳପୁର ଜାଗାରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା, ମା ରାଜାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ମାଣି ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିବି, ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆଉ ମୋର ରହିବା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଏଇଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ନଳରାଜାଙ୍କର ବଂଶଧରମାନେ ଆଜି ବି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସେଇ ପୀଠ ବା ଉଭାସ୍ଥଳୀ, ଯେଉଁଠିକି ମା ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଥରେ 9 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଏଠି ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସ ଆଉ ଏକ କଥା, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନବକଳେବରରେ ଏଇ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ମାଙ୍କର ବି ନବକଳେବର ହୁଏ। ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଂଶ ହିଙ୍ଗୁଳା ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ହିଙ୍ଗୁଳା ଏଇଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କର ଯେମିତି ସିନ୍ଦୁର ଆମ ନାଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମା ଅଗ୍ନିରୂପୀ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିଟି ନାଲି ବୋଲି ଦେଖାଯାଏ ବା ସେ ହଳଦିଆ ନାଲି ରଙ୍ଗ ମିଶେ, ସେଥିଲାଗି ଏଠି ମାଙ୍କୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ରୋଷଘର ଠାକୁରାଣୀ। ପୁରୀରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ମହାପ୍ରସାଦର ଅଗ୍ନି ବା ସେ ଯେଉଁ ରୋଷ ନିଆଁ ଯେଉଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ନିଜେ। ତ ସେଟା ହେଉଛି ମା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ରହିବା କ୍ଷେତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିରୂପୀ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ 9 ଦିନ ପାଇଁ ମା ଏଠି ଉଭା ହୁଅନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ବି ମା ଉଭା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠ ବୁଲନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ମା ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ।
ଏହି ଯାତ୍ରା 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ 9 ଦିନର ଶେଷ ଦିନକୁ ଶୀତଳ ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ମାଙ୍କୁ ଶୀତଳା କରାଯାଏ ବା ଥଣ୍ଡା କରାଯାଏ। ଏହି ବ୍ଲଗଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।